हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होए। आओ कड्डांगे प्रकाश की पोथी 22 ਦੀ 12। ਵੇਖ मैं छेती आउंदा हाँ ਅਤੇ फल मेरे कोल है भाई, हरेक ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਲ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਫਤ ਲਵੇ। आओ पढ़े हुए वचन के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, असीं तेरी पाक हजूरी विच खड़े हाँ प्रभु यीशु मसीह। खुदाबंद एक समा आएगा प्रभु जी जो खुदाबंद प्रभु जी हरेक मनुख का न्याय करेगा प्रभु जी। तू मेरे महान पिता प्रभु जी हरेक नूं उसकी करनी के अनुसार फल भी देवेगा मेरे महान पिता, क्योंकि खुदाबंद तू इनाम रखा है खुदाबंद। जिहड़े लोगों ने खुदाबंद प्रभु जी अपना जीवन तेनों दिता है प्रभु जी, तो उन्होंने भी इनाम देगा खुदाबंदा। तो जिहड़े लोग खुदाबंद तेरे वचन को छड़ के चले गए हैं प्रभु जी, तो उन्होंने भी इनाम देगा खुदाबंद, क्योंकि इनाम दोनों वास्ते ही है खुदाबंद तेरे कोल खुदाबंद। एक नूं खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह तो अपने नाल ले जावेगा, ये उन्हों का इनाम होगा और रैप्चर भी चले जाएंगे। लेकिन जिहड़े दूजे मनुख हैं जिन्हों ने तेरे वचन की प्रभु यीशु मसीह कदे सुनिया नहीं, तेरे वचन को प्रभु यीशु मसीह कदे मन्निया नहीं, तो उन्होंने नरक की अग में सिड़ देगा, उन्हों का इनाम होगा खुदाबंद। तो सचमुच प्रभु जी तो अज अपने मनुखों के लिए खुदाबंद अपने लोगों का एक छुपया हुआ जीवन चाहना है प्रभु जी। ते सचमुच मसीह दे विच छुपया हुआ जीवन ही असली जीवन है। ते सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आज इस छोटे संदेश को तू खोलना है, दया करनी है, कृपा करनी है। बोलने वाला कोई मनुख ना होवे, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु यीशु मसीह। तू आ अते गुप्त भेतां नूं खोल दे खुदावंद। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दिंदे हां, आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होए। असीं पढ़िया आ प्रकाश की पोथी 22 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं बहुत जल्दी आ रहा, फल मेरे कोल आ। वो कहना मैं अल्फा ओमेगा हाँ, पहला ते पिछला। खुदाबंद कहना जो कुछ हाँ मैं ही हाँ, मेरे तो बिना कोई भी दूजा खुदा नहीं, इको ही खुदा आ। इस सृष्टि का करता इको ही आ जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ। कोई भी दूजा खुदा नहीं आ, ना कोई सी ना कोई है ना कोई होवेगा, सिर्फ ते सिर्फ यीशु मसीह तो बिना। क्योंकि बाइबल बयान कर दिया ओही सर्वव्यापी खुदा आ। अनंत काल का पिता ते शांति का राजकुमार कौन आ? प्रभु यीशु मसीह। ते जिहड़े लोग उहदे विच रह के जीवन नहीं बतीत करते, खुदावंद एक दिन उन्हां दा न्याय करेगा। लेकिन इस न्याय तो पहलों खुदावंद अपनी दुल्हन नूं लैण आ रहा है। ये दुल्हन दे ओ लोग ने जिन्हां दा जीवन मसीह दे विच छिपिया होया, जिन्हां ने अपने आप नूं उस अत पवित्र स्थान दे विच खुदा दे नाल एक मन एक चित कर लिया, ते सारे ही पड़दे उन्हां दे आलियों दुआलियों फिर के डिग गए। संसार दे पड़दे तुहानूं पता पुराने नियम दे विच जदों एक याजक महायाजक जो अत पवित्र स्थान दे विच जांदा सी ते की हुंदा सीगा, सारे ही पड़दे उहदे आले दुआरे उह डिग जांदे सीगे। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, लेकिन की वो खुदा दे राज जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इस करके एक जीवन होना चाहिए जिहड़ा मसीह दे विच छिपिया होया जीवन होवे। अज असीं वेखदे आ लोकां दे अंदर वचन दे लई अणख नहीं आ, लेकिन साडे युग दा नबी कहंदा तुहाडे अंदर वचन दे लई एक अणख होनी चाहिए। क्योंकि जो साडे युग दा नबी इस धरती ते आया उहने दुखां तकलीफां विच जीवन बतीत कीता, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਣਖ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਿਕ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਿਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਗੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਬੜੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਖੜਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯਾਜਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਛ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5। ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮਨ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस करके खुदा दा वचन कहंदा अपने अंगां नूं मारो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। इस करके संसार वाल नहीं वेखना, किदे वाल वेखना आ, खुदा दे वचन वाल वेखना आ, क्योंकि खुदा दा वचन जीवन दिंदा आ। वो कहंदा जीवन दी रोटी मैं हाँ, जीवन दी रोटी प्रभु यीशु मसीह आ। वो कहंदा जे मैं पंछियां दी चिंता करना जानदा आ ते तुहाडी उस तो वधीक क्यों नहीं। वो अपने लोकां दी भी चिंता करदा आ। इस करके कदे भी डरना ते घबराना नहीं। जिन्ना लोगों ने खुदा नूं अपना जीवन समर्पित किया आ, हो सकता है वो दुखों च होण, परेशानियां च होण, लेकिन एक दिन उन्हां नूं इहदा प्रतिफल भी मिलेगा। वरन मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन नूं खुदा नूं दे दिता है। खुदा नूं अपना जीवन देना कोई छोटी गल नहीं है। अज हर मनुख सोचदा मैं अपना जीवन खुदा नूं दिता है, मैं बैपटाइज लै लिया, मैं प्रार्थना करदा, मैं प्रार्थना करदी, मैं दशमांश दिना, दशमांश दिनी आ, मैं चर्च जाना, मेरा सेवक मेरे तो खुश आ। लेकिन की तुहाडा जीवन संदेश के अनुसार है? जे तुहाडा जीवन संदेश के अनुसार नहीं आ, जे तुहाडा जीवन छुपिया होया जीवन नहीं है मसीह दे विच, ते फिर तुहानूं किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं होवेगा। क्योंकि तुहाडे जीवन दे विच मसीह दा आत्मा बोलना चाहिए, उहदा वचन बोलना चाहिए आ। हर काम दे विच यीशु मसीह दी पहल, खुदावंद बज नहीं लैंदा कदे भी। अज लोग की करते, बज चढ़ाते खुदा। वो कहते प्रभु जी असीं तेरे नाल बहुत प्यार करते, लेकिन खुदा बज नहीं लैंदा। असीं जे पुराने नियम विच देखदे आ, जे कुछ चीज़ चढ़ाई जाती सी, कोई डंगर चढ़ाया जाता सीगा, कोई बछड़ा चढ़ाया जाता सी, ते बज तो रहीत चढ़ाया जाता सीगा। इसे तरह खुदा भी बज तो रहीत भगती नूं पसंद करदा। वो कहंदा तुहाडी भगती बिना बज तो होवे, तुहाडे अंदर कोई बज ना होए। लेकिन अज लोग बज रहीत भगती नहीं चढ़ाते, बज ना भरी हुई भगती करी जाते लोग। जिहड़ी भेटां लोग अज खुदा नूं चढ़ा रहे हैं, जे अपने आप नूं भी चढ़ाते तो भी बज बज हुंदा लोकां दे अंदर। जूड़ चढ़ाते खुदा नूं लोग, वो कहंदे बच जूगा ते खुदा दा, नहीं तो फिर कोई गल नहीं। खुदा जाणदा ही है साडे घर दे सिस्टम नूं, साडी दुखां परेशानियां नूं। इस तरह नहीं है। खुदा कहंदा हर हालत विच ओदी ही उपासना कर। पहल खुदा दी, हमेशा खुदा नूं पहल देनी चाहिए। लेकिन लोग खुदा नूं पहल देण दी बजाए संसार नूं पहल दिंदे आ। वो कहंदे प्रभु नूं नहीं पता साडे सिस्टम किदां दे आ, जदों साडे कोल होवेगा असीं दे दांगे। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा जे तू थोड़े विच वफादार नहीं ते बहुते विच किदां होवेगा। जदों तुहाडे कोल कुछ नहीं आ, तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुदा की वफादारी नहीं कर रहे, तो बहुता हो जू फिर कित्थों कर लोगे। इस करके खुदावंद बज नहीं लैंदा। खुदा नूं चाहीदा समर्पित जीवन, मसीह दे नाल छुपिया होया जीवन वो मंगदा भी मेरे नाल छुपिया होया जीवन होवे। लेकिन जो कोई मसीह नाल छुपिया होया जीवन प्रभु नूं नहीं दिंदा, ते खुदावंद ओदी भगती नूं बज ठहरांदा है। ते खुदावंद नूं बज लोग नहीं चाहिए, ना उहनूं बज याजक चाहिदा, ना उहनूं बज कलीसिया चाहिए। उन्होंने सेवक भी चाहिए जिहड़ा बज तो रहीत होवे, ते कलीसिया भी बज तो रहीत होनी चाहिए। कोई भी बज उहदे विच नहीं होना चाहिए। लेकिन अज लोग खुदा की भगती नूं पैसिਆਂ दे नाल तोलदे आ। पैसिਆਂ दे नाल खुदा की भगती नहीं तोली जा सकती। बलियाम ने की कीता सी, पैसिਆਂ दे नाल खुदा की भगती दा सौदा करना चाहया। वो कहना मैं बड़ा तगड़ा खुदा दा भगत हाँ, मैं दे दूंगा शराब, कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ। ਬਲਿਆਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਿਆਮ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? खुदा तुहाडे जीवन च क्यों नहीं बोलता? वो अणख तुहाडे जीवनां विच क्यों नहीं बोलती? जे ਤੁਹਾਡਾ भी जीवन
खुदा नूं समर्पित आ, मसीह विच छिपिया होया जीवन आ, ते ਉਹ ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, वचन ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੀ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਣ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਾਈ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਲੇਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਉਹਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਨਹਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੂਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਲੋ ਧਵਾਲੋ, ਸੂਰ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਰੂਟ ਖਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆ, ਉਹੀ ਸੂਰ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂ, ਭੂਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਕਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਾंस ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਨੂਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਨੂਹ ਦਾ। 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ,
प्रभु ने दुनिया का मारी नहीं, हले तक 120 साल निकल गए। लेकिन देखो सानू नबी का जो संदेश दस रहा, वो कहता जिहदे अंदर खुदा का जीवन हुंदा आ, वो पाप की इच्छा नहीं रखता अंदर, वो अंदर इच्छा ही नहीं हुंदी पाप करनी, वो बंदा पाप कर ही नहीं सकता अते ना ही होवेगी। ये सही है क्योंकि पाप का सवाल सदा लई खत्म हो जाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮੇ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, डर गया सीगा भी यीशु मसीह ਨੂੰ मार पै रही। लेकिन जो पवित्र आत्मा आया वो बदल गया, वो सब बदल गए। जो तक किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता वो मनुख बदल नहीं सकता। कोई भी भैन भरा जिन्ने मर्जी प्रार्थना करता होवे, जिन्ने मर्जी सालों तो संदेश दे विच होवे, जो तक वो अंदर पवित्र आत्मा नहीं आवेगा वो अंदर भुख ही नहीं जागनी। अज तुहानूं पता लोगों के अंदर भुख प्यास नहीं है खुदा दे लई कुछ करन दी। लोग कहते छड्ड परां, प्रभु नूं नहीं पता साडे घर दे हालातां दा, प्रभु नूं पता आ, फिर करांगे खुदा का काम, प्रभु जानता है। लेकिन खुदा का काम कहता पहल मेरी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ खुदा के काम ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ खुदा के काम ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुदा पसंद नहीं करता। फिर ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਤੇ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹੇਠਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਜਦੋਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇਥੋਂ ਤੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਈਏ।
ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇਈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖੁਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਸਰ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਿਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕੈਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਦ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਹੈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਆ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਡ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਰਥੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
अपना जीवन सुधारन की बजाय लोग खुदा नूं दोष देना शुरू कर देंगे। अपना जीवन नहीं सुधारते। प्रभु सानू बरकत दे दे, असी संसार च असी मिशनां च असी बड़े सुखी सीगे, इत्थे आके तो सानू बहुत दिक्कतां परेशानियां का सामना करना पै रहा। अपना जीवन सुधारन की बजाय लोग बुड़ करते आ ते खुदा फिर उन्हां नूं की करदा है, मार दिंदा है। काहदे विच मार दिंदा? उदों शरीर विच मारे जांदे सी, अज लोग आत्मा च मर जांदे आ। जो तुहाडे अंदर खुदा दा वचन नहीं होवेगा, तुसीं आत्मा च खत्म हो जावोगे। इस करके हमेशा प्रभु दे वचन नूं पहल दो। जे तुसीं प्रभु दे वचन नूं पहल नहीं दिंदे ते तुहाडे लई बहुत सारियां दिक्कतां अते परेशानियां खड़ियां आ। फिर हुण लिखिया आ, नबी दा वचन संदेश की कह रहा आ, कहंदा कई कारण आ जिहदे कारण तुसीं अगाह नहीं वध सकदे। एक कारण नहीं है, कहंदा बड़े कारण आ जिहदे करके अज लोकां दा जीवन मसीह दे विच अगे नहीं वध रहा। जिस कारण तुसीं अगाह नहीं वध सकदे हो, तुसीं तेल अते पानी नूं नहीं मिला सकदे। खुदा दा वचन कहंदा तुसीं तेल अते पानी नूं नहीं मिला सकदे। तेल पवित्र आत्मा नूं दर्शांदा ते पानी इस संसार नूं दर्शांदा। तुसीं पवित्र आत्मा दे कम्मां नूं संसार दे विच नहीं रला सकदे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकदे। भी तुसीं कहो जी मैं तो खुदा नूं मनण वाला बंदा, मैं पवित्र आत्मा पाया होया बंदा, संसार च भी तुसीं घूमी जाओ, इदां नहीं है। इस करके खुदा दा नबी कह रहा तुसीं तेल अते पानी नूं नहीं मिला सकदे। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। खुदा दा वचन हमेशा अपने तरीके दे नाल काम करदा है। तुसीं संसार दे नाल मिला के चलोगे जी, लोकां नूं कॉम्प्रोमाइज करोगे लोकां दे नाल, या कहोगे संसार दे विच भी रले लईए ते खुदा दे भी काम करी चाहिए, इस तरह नहीं चलना। तुसीं अलौकिक ते किवें विश्वास करन जा रहे हो? तुसीं किवें किसी स्थान ते पहुंच सकते हो जद कि तुसीं संसार नाल घुल मिल रहे हो? वो कहंदा तुसीं किद्दां उस अलौकिक ते विश्वास कर सकते हो? किद्दां तुसीं संसार, किद्दां तुसीं कहंदा बच्चों चुप कराओ, तुसीं अलौकिक ते किवें विश्वास करन जा रहे हो? तुसीं किवें किसी स्थान ते पहुंच सकते हो जद कि तुसीं संसार नाल घुल मिल रहे हो? कहंदा तुसीं किस तरह चल सकते हो खुदा दे विच जदों कि तुसीं संसार दे नाल घुल मिल रहे हो? अते बाइबल ने क्या है, जेकर तुसीं संसार नूं जां संसार दी चीज़ां नूं प्यार करदे हो तां खुदा दा प्यार तुहाडे विच नहीं है। साडे युग दा नबी कहंदा भी जे तुसीं संसार दी चीज़ां नूं प्यार करदे हो ते फिर तुहाडे विच खुदा दा प्यार नहीं है। आमीन, ये सच है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਾਏ ਜੋ ਪੁਲਪੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਾਏ ਜੋ ਪੁਲਪੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਏ ਜੋ ਪੁਲਪੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27 ਦੀ 26। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27 ਦੀ 26 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27 ਦੀ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ
ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਏ ਸੰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27 ਦੀ 26 ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਨੋ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਸੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਂਟੀਮੈਸ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਰਸੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਤੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਕਨ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸੋਲੀ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸਹੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਲਗਾਓ। ਹਾਈਪੋ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਬਸ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਪੋ ਲਗਾਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈਪੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਪੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਈਪੋ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਪਟ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਨੂਹ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਨੂਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਨੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਧਰਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਚਨ ਜੀਣਾ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਚਨ ਜੀਣਾ ਉੱਤਮ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਓ। ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਚਨ ਜੀਣਾ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾੜ ਦੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਵੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਪਰਸਨਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਜਦ ਇਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਜ਼ਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और नबी कहता दुष्ट आत्मे दया ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਯਾਜਕ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੌਣ ਆ? ਅਤ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਜਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਦਰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੂਫਾਨੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ,
इस करके अपने आप को तैयार करो ते अपना जीवन मसीह जीवन बनाओ। प्रभु यीशु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता, ये छोटे संदेश लिए तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। सचमुच मेरे महान पिता, जो बहुत लोग खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे तो दूर जा रहे हैं खुदावन प्रभु जी, लेकिन मेरे महान पिता वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे प्रभु जी, क्योंकि कोई भी मनुख तेन धोखा नहीं दे सकता प्रभु जी, कोई भी चोरी नहीं वड़ सकता मेरे महान पिता। ये कोई खुदावन शरीरक घर नहीं है जिथे कोई भी चोरी वड़ावेगा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। तू क्या है? दरवाजा मैं हाँ, ते जे पिता दे कोल जाना है तो मेरे थाई निकलना पैना है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, तेनों कोई भी मनुख धोखा नहीं दे सकता मेरे महान पिता, क्योंकि तू मनुख नहीं है, तू खुदा है प्रभु यीशु मसीह। अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, यहोवा है तू खुदावन प्रभु जी मेरे महान पिता प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी तेनों धोखा दे के प्रभु जी किसी पासे भज नहीं सकता मेरे महान पिता, क्योंकि दरवाजा तू है प्रभु जी। जो खुदावन प्रभु जी मेरे महान पिता, किसी ने भी प्रभु जी स्थान तक जाना है उसको तेरे कोलों होके जाना पवेगा मेरे महान पिता। ते प्रभु यीशु मसीह तू आप दरवाजा है खुदावन, ते तू उन्हां लोकां नूं कदे भी अंदर जाण नहीं देवेगा जिन्हां ने वधिया जीवन बतीत नहीं कीता, लेकिन वो लोकां नूं तू अंदर जाण देवेगा प्रभु जी जिन्हां ने अपने जीवन तेनों समर्पित कर दिते हैं प्रभु जी। ते मैं विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह, तू बहुत जल्दी अपनी दुल्हन नूं लैण आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो अपनी दुल्हन नूं लैण आ, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार करती है प्रभु यीशु मसीह। जिद तक तू नहीं आंदा असीं इसे तरह तेरी महिमा वडियाई अते तेरी आज्ञाकारी करते रहिए प्रभु यीशु मसीह। तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हैं, आमीन। हालेलुया।